شناس سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پٹیشن دائر کرے گا۔ نظر رہے کہ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فاضل کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس سمیر الدین خان اور جسٹس نعیم خان نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر خصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ جس پارٹی کا پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں اسے کس طرح مخصوص نشستیں دی گئیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ایکشن ایکٹ کا ترمیمی بل قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور ہوا۔ سینٹ سے بھی الیکشن ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کی پاکستان میں بہت بحث ہو رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے 1971 کے حوالے سے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کے لیے پارلیمنٹ پہ فہرستیں دیتی ہے۔ جس پارٹی کا پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں اسے کس طرح مخصوص نشستیں دی گئیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی۔ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کی گئی۔ چہلم امام حسین کے پرامن انعقاد کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر لیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے چہلم امام حسین کے پرامن انعقاد کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ پنجاب کے 15 اضلاع کے لیے فوج اور رینجرز کی 37 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ مختلف اضلاع میں فوج کی 14 اور رینجرز کی 23 کمپنیاں تعینات کرنے کے لیے مراسلہ لکھا گیا۔ مختلف اضلاع کی ضرورت کے مطابق 17 سے 27 سفر المظفر کے دوران فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ فوج اور رینجرز کے دستوں کو راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات، اٹک، جہلم، چکوال، سرگودا، خوشاب اور بھکر میں تعینات کیا جائے گا۔ ملتان، جنگ، بی جی خان، مظفر گڑھ، لیا اور بہاولپور میں بھی دستوں کی تعیناتی کی جائے گی۔ پشاور ورسک روڈ پر پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکے کی اطلاع۔ ذرائع کے مطابق ریسکیو اور امدادی ٹیمیں اطلاع ملنے پر جائے وقوع پہنچ گئیں۔ دھماکے میں تاحال کسی جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمیں بھی جائے وقوع روانہ۔ دھماکے کس نوعیت کا تھا ابتدائی طور پر کچھ معلوم نہیں کیا گیا۔ کنوینر عوام پاکستان پارٹی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کا احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے۔ معیشت کی کمزوری سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے۔ احتساب عدالت کراچی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا 4.25 سال سے کیس چل رہا ہے۔ آج نیب کی عدالت میں 30ویں پیشی ہے۔ پیشیاں ہوتی رہتی ہیں، نہ گواہ آتے ہیں، نہ کیس آگے چلتا ہے۔ کیس بنانے والے آج الزام دوسرے پر لگاتے ہیں۔ کیس کس نے بنایا؟ کون جواب دے گا؟ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرین جین پیری کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے بتایا کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور پاکستان میں رہتا ہے۔ اس کے پاکستان ایران میں بیوی بچے ہیں۔ آصف مرچنٹ نے بتایا کہ اس کے منصوبے کے 3 حصے تھے۔ ہدف کے گھر سے USB ڈرائیو چوری کرنا، احتجاج بین کرنا بھی حصہ تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ منصوبے میں کسی سیاستدان یا سرکاری اہلکار کو قتل کرنا شامل ہے۔ وہ کئی مرتبہ ایران، شام اور عراق کے دورے کر چکا۔ 40 سالہ آصف مرچنٹ پر کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کی سازش کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کی صورتحال پر پہلا باضابطہ بیان دے دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام
बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेजी से मामूल पर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद एक माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद पीर को मुल्क से फरार हो गई थी, जिसके बाद फौज ने इक़्तिदार संभालते ही अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया था। फलस्तीनी तंजीम हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत के बाद गजा के रहनुमा यहया सनबार को सरबराह नामजद कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद रहनुमा यहया सनबार को ग्रुप के सरबराह नामजद किया गया। यहया सनबार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में मौजूद हैं। अरब मीडिया ने मजीद बताया कि इसराइल ने यहया सनबार को शहीद करने की कई नाकाम कोशिशें की। वाज़ेह रहे कि हमास के सियासी दफ्तर के साबिक सरबराह इस्माइल हानिया 31 जुलाई को तेहरान में होने वाले इस्राइली हमले में शहीद हो गए थे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा रहा और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर 28 जुलाई और दूसरा दौर 31 जुलाई को हुआ था। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी पहुंचकर बातचीत का हिस्सा बने, ताहम डेडलॉक बरकरार रहा। मुज़ाकरात के तीसरे के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया को बताया कि अच्छी मुस्बत बातचीत हुई, पेशरफ्त हो रही है और आज दोबारा बात होगी। दोपहर के वक्त बैठेंगे, कॉन्फिडेंशियल चीज पर बात नहीं करना चाहता। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच के मुताबिक हमने हुकूमत के सामने मौक़िफ़ रखा है, हुकूमत हमारी तजावीज़ पर जवाब देगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला ऐवान सदर में मुशावरती इजलास में हुआ। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और तलबा तहरीक के रहनुमा भी शरीक थे। ख्याल रहे कि एहतजाज और मुजाहरे करके हुकूमत के खात्मे का सबब बनने वाले बांग्लादेशी तलबा रहनुमा ने मुतालबा किया कि मोहम्मद यूनुस तेगरा हुकूमत की क़यादत करे। गरीब तरीन लोगों के बैंकर के नाम से मशहूर मोहम्मद यूनुस को 2006 में इनके काम के लिए नोबेल इनाम से भी नवाजा गया, जहाँ उन्होंने दही ख़वातीन को छोटी नकद रकूम बतौर कर्ज दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मजीद 250 मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम फैसले किए गए। मरीम नवाज की हिदायत पर सीएम मरीम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद अब ननकाना साहब में भी आगाज कर दिया गया। ननकाना साहब में पहले फेज में 5 मकामात पर सेफ सिटी फ्री वाईफाई फाल कर दिया गया। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि ननकाना साहब में मस्जिद चौक, तहसील मोड़ चौक, कचहरी फाटक, रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी के पॉइंट्स पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू की गई है। ननकाना साहब में 25,000 से ज्यादा शहरी सीएम मरीम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस से मुस्तफीद हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा है कि आईपीपी से जालिमाना मुआहदे करने वालों के नाम ECL में डालकर इनके असासे मुंजमद किए जाएं। मईशत को बर्बाद करने वालों को भी कचहरे में लाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। रुकावटों को कैसे हटाना है ये फैसला भी हम करेंगे। हुकूमत की भूल है, हम थकने वाले नहीं। हाफिज रहमान ने कहा कि हम पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। हमारी ताजरों से मुसाफरत जारी है। तारीखी मुल्क गिर हड़ताल भी की जाएगी। पूरे पाकिस्तान की शाहराहों को बंद करेंगे। हो सकता है कि 14 अगस्त के बाद IMF के एजेंट्स को हम बिल जमा ना करवाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और भी बेनजीर शहीद के वफादार हैं। ताहम एक जमात ने अवाम को भड़काया और गाली गलोच की सियासत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जयालों पर लाजिम है कि आसिफ अली जरदारी से मोहब्बत करें।
बेनजीर की शहादत के बाद आसिफ जरदारी पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाते तो मुश्किल में होते। हम जब नून लीग से इत्तेहाद करते हैं तो कारकुनों को शिकवा रहता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए फैसले किए और कुर्बानी दी। पीपी सिंध की नहीं, पंजाब की जमात है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हमने लाहौर, पंजाब और मुल्क से जीतना है और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। मेरे होते हुए कोई पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन की कुर्बानियों के बावजूद मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पीटीआई का रास्ता रोकने की एक भोंडी कोशिश है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि जो एक्ट पास किया गया वो मुकम्मल गलत और मनफी है। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। ये कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। उन्होंने कहा कि सवाबी का जलसा सबने देखा, हमारे किसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया गया मैंडेट वापस किया जाए। पाकिस्तान नए इलेक्शन की ताकत रखता है। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि फाइनेंस का एक तालिब इल्म होते हुए बता सकता हूँ कि बजट अवाम को दुश्मन है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूँ कामरान इकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।